वसिष्ठाः यजिष्ठो वह्नितमाशोषुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुग्ध्यस्मात् स्वाहा इदमग्निवर्णाभ्यामिदं न मम ओम सत्वन्नो अग्ने वमो भवोदीनेदिष्टो अस्या उषसो विष्टौ अवयक्ष्वनो वरुणं रराणो वीहिमृडीकं सुहवो न एधि स्वाहा इदमग्निवर्णाभ्याम् इदं न मम ओम इमं मे वरुणश्रुधि हवमद्या च मृडय त्वामवस्युराचके स्वाहा इदं वरुणाय इदं न मम ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोधिरुषं समान आयो प्रमोषे स्वाहा इदं वरुणाय इदं न मम ओम एतेषतं वरुणये सहस्रं यज्ञया पाशा विदता महान्तः तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः इदं न मम ओम अयाश्चाग्नेस्य न विशस्त्रपाश्च सत्यमित्वमयासि अयानो यज्ञं महस्य यानो धेहि भेषजम् स्वाहा इदमग्नये अयसे इदं न मम ओम उदोत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यमं श्रधाय अथा वयमादित्यव्रते तवानागसो अदितये स्याम इदं वरुणायादित्यायादितये च इदं न मम ओम भवतन्न समनसो सचेतसा वरेपसो मा यज्ञं हिंसिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसो शिवो भवतमद्यन स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम् इदं न मम ओम सूर्यो ज्योतिः ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्ने स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोर्रात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदं न मम ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदं न मम ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं न मम ओम भूर्भुवस्वरग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदं न मम ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरं स्वाहा ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ओम अग्नेनय सुपधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मौक्तिं विधेम स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा భక్తులారా ఆర్య సమాజం ఆధ్వర్యంలో 100 సంవత్సరాలు అంటే ఈ రోజు శతాబ్ది ఉత్సవం అనుకోండి 100 సంవత్సరాలకు ముందు దక్కన్ మానవ సేవా సమితి అనే ఒక సంస్థని ఆర్య సమాజం వాళ్ళు ప్రారంభించారు దక్కన్ మానవ సేవ దక్షిణ భారతంలోనే సేవ అనే కార్యక్రమంతో ఆర్య సమాజము అధ్యక్షులు ఇక్కడ ఉన్నారు మాశెట్టి శ్రీనివాస్ ఆర్య గారు మంత్రివర్యులు కంది విశ్వనాథం గారు గత ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి ఇక్కడ అగ్నిహోత్రం చేయిస్తున్నారు ఆర్య సమాజం వాళ్ళు
అహింసని పాటిస్తారు, హింసా మార్గాన్ని ఎన్నుకోరు. ఇక్కడ అమ్మవారి పేరుతో మన ఎన్నో పశువులని బలి ఇచ్చేటువంటి వారము. ఆ అమ్మవారి ద్వారా పేరుతో బలి ఇచ్చేసి మనందరం ప్రాణులు, ఎందుకంటే అన్ని ప్రాణులు తల్లి యొక్క పిల్లలే. ఏ తల్లి కూడా తన పిల్లల్ని చంపండి, నరకండి, కోయండి అని చెప్పదు. కాబట్టి ఆ ప్రాణులు కూడా అమ్మవారి యొక్క తల్లి సంతానమే. కాబట్టి మనందరం కూడా ఆర్య సమాజము చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఉద్దేశంతో ఇక్కడ అమ్మవారి దగ్గర బలి జరగకూడదు. బలి అంటే పశువులను చంపడమే బలి కాదు. బలి చాలా రకాలుగా ఉంటుంది. బలి ముద్దలు పెడతాము, ఎన్నో వస్తువుల ద్వారా మనం బలి సమర్పించుకోవచ్చు. ఒక పశువులనే బలి సమర్పించుకుంటే బాగుండదు. అలాగే మానవులందరూ బాగుండాలి అని, సస్యశ్యామలంగా ఉండాలని మంచి శ్రద్ధతో ఆ సమయంలో ఆర్య సమాజులు చాలా అద్భుతమైనటువంటి కంకణాన్ని కట్టుకొని 100 సంవత్సరాల క్రితము దక్కన్ మానవ సేవా సమితి అనే ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేసి అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ప్రతి సంవత్సరము సేవ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ సేవలో భాగంగా మొట్టమొదటిగా అగ్నిహోత్రాన్ని ప్రారంభిస్తారు. ఆ అగ్నిహోత్రాన్ని ప్రారంభంతోనే ఈ జాతర అంతా ప్రారంభం అవుతుంది. ఆ అగ్నిహోత్రం ద్వారా సమస్త మానవులు బాగుండాలని కోరుకున్నాం. పరమేశ్వరుడు అంతటా ఉన్నాడు, అణువులో పరమేశ్వరుడు వ్యాపించి ఉన్నాడు. ఆ భగవంతునిలో చోటు లేనే లేదు అని మనం ఎప్పుడు ఊహించుకోకూడదు. మనం ఎక్కడ ఉన్నా సరే నా వస్తువును చూస్తున్నారా, సీసీ కెమెరాలు చూస్తున్నాయి అని భయపెడతారు, కానీ ఆ భగవంతుడే అందరికంటే పెద్ద కెమెరా. మనందరినీ చూస్తున్నాడు, మన ఆంతరికమైనటువంటి భావాలను కూడా చూస్తున్నాడు. శ్రేష్టమైనటువంటి భావాలు, మీరు మనస్సులో ఏమేమి ఆలోచిస్తున్నారు, ఎటువంటి ఆలోచనలతో మీరు కోరికలతో వస్తున్నారో అవన్నీ ఆ పరమేశ్వరుడు, భగవంతుడు, అమ్మవారు కూడా వారికి తెలుస్తుంది. కాబట్టి మంచి శ్రద్ధతో, భక్తితో ఇతరులు తోసేస్తున్నారు, ముందుకు నూకేస్తున్నారు అని అనుకోని కోపం రాకూడదు. పోలీస్ వాళ్ళు మమ్మల్ని రానివ్వటం లేదు, మమ్మల్ని గెంటేస్తున్నారు, దూరంగా చాలాసేపు నిల్చున్నాము అంటే మీరు పాజిటివ్గా ఆలోచించండి. ఎక్కువసేపు ఇక్కడ ఉన్నాము అంటే ఎక్కువగా అమ్మవారి సేవలో ఉన్నాము అనుకోండి, వారి యొక్క సాన్నిధ్యంలో ఉన్నారు అనుకోండి. అటువంటి ఇంకా అద్భుతమైనటువంటి మీరు గొప్పగా సాన్నిధ్యం లభించింది అనుకోవాలి. మంచిగా శ్రద్ధతో మనందరం చేస్తున్నాము కాబట్టి మంచి శ్రద్ధ భక్తితో మీరందరూ ప్రార్థనలు చేస్తూ ముందుకు రండి. ఎందుకంటే ఆ పరమేశ్వరుడి ఎన్నో మనం ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం, ఆ భగవంతుని మనం కోరుకుంటాము. త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ, త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వమేవ, త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ, త్వమేవ సర్వం మమ దేవదేవ. ఆ పరమేశ్వరుడు దేవాది దేవతలకే పరమేశ్వరుడే దేవుడు. ఆ పరమేశ్వరుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాము. నీవే తండ్రి, తల్లి, అన్ని నీవే. నా ద్రవిణం అంటే ధనము కూడా నీవే, ఐశ్వర్యము నీవే, అన్నీ నీవే. కాబట్టి ఆ పరమేశ్వరుణ్ణి శ్రద్ధగా భక్తితో మనస్సులో ప్రార్థిస్తూ ఇక్కడ ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి మంత్రాలు మనం చదివాము. మంత్రాల్లో మనం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. ఒక్కో మంత్రంలో అంటున్నాము సమస్త బ్రహ్మాండం అంతా, ఈ చెట్లు, చేమలు, గుట్టలు, పుట్టలు, పర్వతాలు, సముద్రాలు, జలచరాలు అన్నీ ఈ భూమిపైననే ఉన్నాయి. మన ఎత్తైన భవనాలు కూడా ఉన్నాయి. మనం ఇప్పుడు